محفل میں آنے والوں گھر جاؤ گے تمہارے بچے تمہیں ملیں گے، بیٹیاں تمہارا استقبال کریں گی۔ حسین وہ ہے جو کربلا سے مدینے نہیں آیا ہے، حسین وہ ہے جو کربلا سے مدینے نہیں آیا ہے۔ کہا لاؤ، سینے سے لگایا، چادر ڈالی، تپتی دھوپ تھی، حسین کی گود کا آخری پھول تھا، سینے سے لگا کے چلے۔ عمرو بن سعد نے چیخ کے کہا تھا لو حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، اب جان کی بھیک مانگنے آ رہا ہے حسین۔ میرے امام نے نا جا کے کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن سعد نے ٹھٹا مار کے کہا تھا حسین اب لائے ہو قرآن، پہلے لاتے تو اکبر بچ جاتا، پہلے لاتے تو اونو محمد بچ جاتے، قاسم کے ٹکڑے نہ ہوتے، عباس کے بازو نہ کٹتے۔ میرے امام نے چادر اتار کے کہا ظالم قرآن نہیں، حسین اپنی جان لے کے آیا ہے۔ جیسی چادر اتاری ہے اور اصغر کا چہرہ دیکھا کہ 22,000 کانپ گئے تھے۔ کہا لو اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ لال تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور پھر لال بھی حسین کا لال، لال بھی حسین کا لال۔ حادثے میں ایک بیٹا مر جائے سارے آ کے روتے ہیں، ماؤں کے آنسو سوکھ جاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی ہے۔ لوگوں سے پوچھو تو سکی یہ جو میت پہ بیٹھی ہے روتی کیوں نہیں ہے، اس کے آنسو کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سکتے میں چلی گئی ہے، حادثے نے کلیجہ بٹھا دیا ہے، بیٹے کی موت نے اس کو سکتے میں ڈال دیا ہے، اب نہ ہنس سکتی ہے نہ رو سکتی ہے۔ زینب تیری جرت کو سلام، ام کلثوم تمہارے حوصلے کو سلام، سکینہ تیری ہمت کو سلام ہے۔ تو نے 72 شہید دیکھے ہیں لیکن رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ لو پانی پلا دو۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کہا میں جنت نہیں تیرا سر چاہیے۔ اشارہ کیا حرملہ کو، چل۔ تیر لگا اور حسین کی گود کا آخری پھول بھی ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دے۔ جیسی حرملہ نے نشانہ لگایا ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، پھر نشانہ لگایا، پھر ہاتھ کانپے۔ عمرو بن سعد نے چیخ کے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو میری فوج کی 22,000 افراد میں سب سے بڑے نشانے والا ہے، آج تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ ایک 6 ماہ کے اصغر کے سامنے تیرا تیر اور تیرا نشانہ کام نہیں کر رہا؟ اس نے بڑی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا نشانہ نہیں چوکا ہے، طاقت کم نہیں ہوئی ہے۔ کب بتاؤں؟ جب میں نشانہ لگاتا ہوں میری نظر حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، ایک 6 سال کی بچی یہ اشارہ کر کے کہتی ہے ظالمو اصغر پہ تیر نہ چلانا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس 6 ماہ کے اصغر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ کہا جب اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ کہا پھر ایسا کر آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے۔ بچنا نہیں چاہیے، اس نے آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، میرے امام کے بازو کو پار کر کے تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہوا کہ آخری نشانی چھوٹا سا شہید کربلا کے میدان میں آخری ہچکی لے کر کے جھٹکا دے کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہوا۔ میرے امام نے بیٹے کو زمین پہ رکھا اور رخ کیا مدینے کی طرف، دامن جھاڑ کے کہا تھا نانا آپ نے حسین پہ ایک قربان کیا تھا، حسین تیرے دین پہ 72 لٹا کے جا رہا، حسین تیرے دین پہ 72 لٹا کے جا رہا۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی، پھر میرا امام بیٹے کو لے کے کربلا کے میدان میں واپس پلٹا، لو زینب اب اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ سکینہ دوڑ کے آ گئی، لاؤ نا میں گود میں لے لوں۔ چادر پڑی حضرت علی اصغر پہ، خون بہ چکا ہے، اب تو ٹپکنے کے لیے قطرے بھی نہیں تھے، قطرے بھی نہیں تھے۔ حضرت سکینہ نے سوچا سو گئے ہیں، چکر لگا رہی ہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہیں لاؤ بیٹی اصغر مجھے دے دو۔ کہا نا پھوپھی زور سے نہ بولو کہیں میرا اصغر اٹھ نہ جائے، بہنوں کو بڑا ناز بھائیوں پہ ہوتا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں قدر کیا کرو، قدر کیا کرو۔ بھائی پیدا نہ ہو تو سجدوں میں گر کے بھائیوں کو بہنیں مانگا کرتی ہیں، بھائی پیدا ہو جائیں تو ماں بن کے بہنیں پالا کرتی ہیں۔ ہاں جوانی کے خواب بہنیں دیکھا کرتی ہیں، دولہا بنانے کے خواب بیٹیوں کے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم بہنوں کے لیے لمبی دعائیں مانگا کرو، بہنیں وہ ہوتی ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتی ہیں، ولی بنا دیا کرتی ہیں۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی، میرا امام حضرت سیدہ زینب دیکھنے آئی، حسین بیٹھے، کیا بات ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں، اکبر گئے میں نے تیاری کرائی، قاسم گئے میں نے تیاری کرائی، عباس گئے میں نے تیاری کرائی، حسین جا رہا کہ تیاری کرانے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب نے پڑھ کے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں جائے دل تھوڑا نہ کر، سب کی تو نے تیاری کرائی ہے، علی کی بیٹی تیری تیاری کرائے گی، ایسی جرت والی بہن لا کے دکھاؤ۔
खातून जन्नत की बेटी ने इमाम हुसैन की तैयारी कराई, खेमे पे बैठे, घोड़े पे बैठे, सवारी पे बैठे, जैसी सवारी पे बैठे, जिस सवारी पे बैठे उस सवारी का नाम था मुर्तजिज। क्या नाम था उस घोड़े का? बोले जरा। मुझसे मेरे भाई ने कहा कि शहादत जरूर बयान करनी है वरना तकरीर का वक्त मुकम्मल हो गया है, 1 घंटे से ऊपर सुई जाने लगी है। तवज्जो है सारे लोगों? क्या नाम था घोड़े सवारी का? मुर्तजिज। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में अता किया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था, और जब हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो ये इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। और इसकी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन बैठते थे तो हवाओं से बातें करने लगता था। आज जब हुसैन बैठा ना, 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, 11 मरतबा एड़ लगाई है, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। मेरा इमाम कहता, सुन मुर्तजिज, तू मेरे साथ लाशें उठाने गया है, मैं अपनों के जिस्म के टुकड़े उठा के लाया, तू नहीं रुका, अब रुक गया है। हुसैन तो ये चाहता था कि मेरे बैठते ही तू एक लम्हा ना रुकता, क्योंकि उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, मेरी बहन ज़ैनब भी खड़ी है। अब यहाँ रुकना एक बड़ी कयामत है, तुझे तो लेके दौड़ जाना था, तू ये क्या कर रहा है? चल, कम से कम आधी रात तो ले चल, वहां जाके छोड़ देना, यहां से आगे ले चल। मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। मेरा इमाम कहता, मैं समझ गया तू थक गया है, प्यासा है ना, तुझे भी तो पानी नहीं मिला है, तुझे भी तो पानी नहीं मिला है। आप कहते हैं, सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। सुन, अगर तुझे प्यास लगी है ना, तेरा बड़ा एहसान है, तू अब तक साथ देता रहा है, तू मेरे शहीदों को मेरे साथ लाता रहा है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा लेना, चाहे तो शहर मदीना चला जा, चाहे तो कूफा चला जा, या किसी भी शहर में जाकर के अपनी प्यास बुझा ले, हुसैन तुझे इजाजत देता है। ये कहते कहते आपने जीन से पैर सरकाया है, जैसी पैर निकालने लगा है मेरा इमाम, मुर्तजिस ने आसमान की तरफ देखा था और रो के कहा था, मालिक अगर आज भी चुप रह गया कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। मालिक मेरी मजबूरी बन गई है, हुसैन को कैसे बताऊं कि मेरी मजबूरी क्या है। अल्लाह मुझे कुव्वत गोयाई दे दे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई दी है। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैंने कहा पढ़ कुरान, अगर असहाबे काफ का कुत्ता बोल सकता है तो मेरे हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। बस 10 मिनट मुझे दे, ज्यादा नहीं है ना, थके तो नहीं है ना भी आप? मैं नहीं चाहता किसी पे ये समाअत है बोझ बना के डालूं। मैं चाहता हूं कुरान पढ़ो तो दिल से पढ़ो, नात पढ़ो तो दिल से पढ़ो, नमाज पढ़ो तो दिल से पढ़ो, जिक्र अहले बैत करो तो दिल से करो। जहां दिल रुक जाए वहीं पर रुक जाओ, बेदिली से अच्छों के जिक्र नहीं किए जाते। चल लूं मैं अगर 10 मिनट आप दे मुझे, है अगर तैयार है तो बोल दे जरा, या हुसैन। सलामत रहे मेरे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह सबको ज़हरा के लालो का सदका अता फरमाए। मुर्तजिज ने कहा, मालिक आज कुव्वत गोयाई दे दे, मेरी मजबूरी बन गई है, मैं हुसैन को कैसे बताऊं। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई दी। अब घोड़ा बोल के कहता, हुसैन नौकरों को पानी के ताने नहीं दिए जाते, हुसैन गुलामों से नाराज नहीं होते। हुसैन मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया था, मुझे पता है उन्होंने मोहम्मद प्यासे गए, अब्बास प्यासे चले गए। हुसैन फिर मेरी प्यास की औकात क्या है? मैं जानता हूं शहरबानो प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब खेमे में प्यासी है, तेरा ज़ैनुल आबिदीन भी तो प्यासा है। हुसैन बात प्यास की नहीं है। का फिर चलता क्यों नहीं? का मुड़ के जरा उस खेमे की तरफ तो देख जो 6 नंबर का खेमा है। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा ना तो सैयदा सकीना खड़ी थी। कहता, हुसैन तुम मुझसे एक बार कहते हो चल, सकीना 3 बार कहती है अभी न जाना, अभी न जाना। हुसैन सकीना वो है जिसकी कभी तूने नहीं टाली है, मेरी औकात क्या मैं टाल दूं? हुसैन सुन बेटी क्या कह रही है। मेरे इमाम ने बेटी की तरफ मुड़ के देखा, हजरत सकीना ने बाप को इशारा करके कहा, अब्बा एक बार आ जा, एक बार आ जा। मेरा इमाम कहता, बेटी बताओ ना, मैं जा रहा हूँ। कहा, अब्बा मैं रोकती नहीं हूँ, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था। अब्बा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, आपको भी नहीं रोकूंगी, बस एक बार उतर के आ जाइए, एक बार आ जाइए। मेरा इमाम सवारी से उतर आ गए। दिल में ख्याल आया,
حسین سکینہ وہ ہے جو تیرے سینے سے لگ کے سوتی رقیق ہے، جو بیٹا